بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے تباہی، برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات، راستے بند، سیاح پھنس گئے۔ امدادی کارروائیاں شروع، کمراٹ روڈ بریکٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند، سیاح اور مقامی افراد محصور۔ شارع قراقرم بھی مختلف مقامات سے بند، گاڑیاں پھنس گئیں، کئی جگہوں میں سیاحوں کو مقامی سکولز میں ٹھہرایا گیا۔ مظفر آباد میں لوہار گلی روڈ بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی، پیر چناسی روڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وادی نیلم میں سیری کے مقام پر سنو سلائیڈ آنے سے 40 سے زائد مسافر پھنس گئے۔ نتھیا گلی میں بھی برفباری کے باعث سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی۔ ڈی جی گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیاحوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے خصوصی کنٹرول روم قائم، برفباری کا سلسلہ جاری۔ سردی کی شدت میں اضافہ، دیامر بابو سٹاپ کالام مالم جبہ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گریس ویلی میں پارہ -9، شاردہ میں -4 ریکارڈ۔ استور میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، مری اور گلیات بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں مستدار بارش، چیمپئنز ٹرافی کے میچ کے لیے کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد کے دورہ باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ کئی گھنٹوں کے ٹریفک جام کے باعث خواتین، مریض اور ملازمت پیشہ افراد رول گئے۔ ٹریفک جام سے کئی ایمبولینسز بھی پھنس گئی۔ اسلام آباد ایکسپریس وے اور مری روڈ پر گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں۔ راولپنڈی شہر میں چاندنی چوک، مری روڈ اور راول روڈ بھی بدترین ٹریفک جام۔ راول روڈ سے پی ایف چوک تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار اہم شاہراہوں سے غائب۔ شہری اپنی مدداب کے تحت ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹریفک جام میں پھنسنے کی وجہ سے نئے مقرر کیے جانے والے وزراء عمران شاہ، شزرا منصب اور ارمغان سبحانی حلف نہ اٹھا سکے۔ جرم و انصاف ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ اجلاس میں راجہ غضنفر علی، قیصر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ، جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، شاہدہ سعید اور اکبر گل خان کے ناموں پر بھی غور ہوگا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد اسلام آباد کا دورہ پاکستان۔ ایوان صدر میں ابوظہبی کے ولی عہد کو نشان پاکستان دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری نے شیخ خالد بن محمد کو نشان پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وفاقی کابینہ کے ارکان سمیت اعلی حکام موجود تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد پہنچنے پر شہزادہ شیخ خالد بن محمد کا صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے استقبال کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں بینکنگ کے شعبے میں تعاون کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ولی عہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد شریک تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ پاکستان مکمل، واپس چلے گئے۔ وفاقی کابینہ میں 12 وفاقی وزراء، 9 وزراء مملکت کا اضافہ، 3 نئے مشیر اور 4 معاونین خصوصی بھی شامل۔ کابینہ ارکان کی تعداد 50 ہو گئی۔ نئے ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے اراکین سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے والے وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بھٹو، مصطفیٰ کمال شامل۔ سردار یوسف علی، پرویز، شہزاد فاطمہ، جنید انور، خالد مقسی اور غزیب کھچی، رانا مبشر بھی وفاقی وزیر بن گئے۔ رضا حیات حراج اور طارق فضل چودھری نے بھی بطور وفاقی وزیر حلف اٹھایا۔ ملک رشید، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت بن گئے۔ کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی اور مختار بھرت نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ ٹریفک جام میں پھنسنے کی وجہ سے عمران شاہ، شزرا منصب اور ارمغان سبحانی حلف نہ اٹھا سکے۔ پرویز خٹک، توقیر شار، محمد علی کابینہ میں بطور مشیر شامل۔ 12 وفاقی وزراء، 9 وزراء مملکت، وزیر اعظم کے 3 نئے مشیروں اور 4 معاونین خصوصی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم کے 2، آئی پی پی کے 2 اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک نیا رکن بھی وفاقی کابینہ میں شامل۔ پی ٹی آئی کی حمایت سے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر جیت کر رکن اسمبلی بننے والے اورنگزیب کھچی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کابینہ کے رکن بھی بن گئے۔
PTI को खैरबाद कहने वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर। हुकूमत की सोच छोटी और मनफी है। अता तारा ने हमें कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी थी। 40 से ज़ायद FC के लोग हमें रोकने के लिए आए। पुलिस और रेंजर्स उसके अलावा थी। शायद खाकान अब्बासी की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा ताकत का बेदरे इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का रवैया PTI की निस्बत ज्यादा शिद्दत वाला है। पूछना चाहता हूँ आखिर हुकूमत को किस बात का खौफ है। ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर तमाम जमातों को यकजा करने की सोच रखते हैं। माने PTI का बड़ा सियासी किरदार बनता है। सियासत करनी है तो रवैया बदलना पड़ेगा। PTI की पार्लियामान में नुमाइंदगी है। अवामी मकबूलियत भी रखते हैं। सोचना चाहिए वो किस रास्ते से इक़्तिदार में आए। इजाजत न मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस। दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत जाली है। मेहताब अब्बासी ने कहा मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलूचिस्तान में बदअमनी है। वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर बोले पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले होटल की इंतजामिया से कहूंगा हमारे पैसे वापस करो। मसला असेंबली में ले जाऊंगा कि हमें कहा गया गेट प्लांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा यह सियासत नहीं शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वोट की इज्जत सिर्फ उस वक्त नहीं दी जाती जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकामात जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पैबंद लगा है जिसको PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती। उनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। उनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं इसलिए जेल में है। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशंस करने की इजाजत नहीं दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अदा किए किरदार में हम मौलाना फजलुर रहमान को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूल कर मुस्तकबिल के बारे में लायामल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है मुल्क की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, आवाम उठ चुकी है। आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ सियासी बहरानों में धकेला गया। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे उसमें शरीक न हो। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना नून लीग का एजेंडा है। एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बीड़ा उठाया। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ का जायद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम। कहा उनकी शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। समझ नहीं आ रहा सियासत को अपोजिशन से क्या खतरा है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पिछले 3 साल से आइन की पामाली की जा रही है। तस्लीम करते हैं अपने दौरे हुकूमत में हमसे भी गलतियां हुई। हमारी हुकूमत में अपोजिशन जमातों ने 4 मरतबा एहतजाज किया। हमने किसी को नहीं रोका और ना ही झूठे मुकदमात बनाए। होटल इंतजामिया पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया। हम सड़कों पर निकले ही नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता आप हमारी स्पेस लेते रहे और हम चुप रहे। PTI चाहती है
मुल्क की खातिर तमाम जमातें इत्तेहाद से चलें। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। यकम जुलाई 2025 से ज़राई इनकम टैक्स का निफाज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी सरमायाकारों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। अखराजात में कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमती एजेंडे में सर फहरिस्त। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वक्त की वज़ीर ख़जाना को लंदन में इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि कमांडिंग अफसर्स ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरखास्तें दी। दरखास्त के अल्फाज एतराफ़ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़हक़ हैं। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुल्जिमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ उनको ही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, लगता है इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 की शेख 4 का इत्तलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, हवालगी FIR पढ़ें, उसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। केस की समाअत 3 तक मुलतवी। फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियंस के ट्रायल में जजेस और वकला में दिलचस्प जुमलों के तबादले। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं अदालत के सामने मेन्यू रख रहा हूं, मुझे रिलीफ चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह मिले। जस्टिस जमाल ने कहा, मेन्यू वाल वो रखें जो अमलन मुमकिन भी हो। जस्टिस मुसरत ने कहा, आज बारिश हो रही है, उसके हिसाब से ही मेन्यू रखें। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार बार शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया हुआ है और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। रिमार्क्स पर अदालत में कहकह लग गए। जस्टिस मुसरत ने मजीद कहा, अब तो चरसी टिक्का वाले को भी असली चरसी टिक्का लिखना पड़ता है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। हालात अब ये हो गए कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फेस कर रही है। बानी PTI ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद अमेरिका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफा है कि अमेरिका बानी PTI को रिहाई दिलाएगा, फिर बानी PTI रिहा होकर पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर शाये करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। KMC के 10,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके 15 अरब रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए गए। KDA और वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के भी 10 अरब से जायद के वाजिबात बाकी हैं। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर उन्हें KMC ने ओन करने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेसाल में विफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात अदा शहरी इदारों को उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज होगा। तर्जील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फितना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिले। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। हमने फारूक सत्तार के कहने पर उनकी फील्ड पर नहीं खिलना। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकायाजात और पेंशन की अदायगियां की हैं।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کا اجلاس، رکن کمیٹی ایمن ولی خان کا ملک میں کتوں، گدھوں، مینڈک کے گوشت کی فروخت کا انکشاف، بتایا پلاسٹک کے چاول بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں ملک میں غیر معیاری خوراک کی فروخت پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ایمن ولی خان نے تجویز دی کہ ملک میں فوڈ سیفٹی کی ایک واضح اور سخت پالیسی بنائی جائے تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک فراہم کی جا سکے۔ اجلاس میں فوڈ سیفٹی پالیسی کی تشکیل اور برآمدات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ذیلی کمیٹی کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ملک میں ایک ہی دن رمضان کے آغاز کمیشن رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں طلب۔ چیئرمین کمیٹی مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس اوقاف بلڈنگ عیدگاہ چارسدہ روڈ پر شام 6:30 بجے منعقد ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ نیا چاند صبح 5:45 پر پیدا ہوگا۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی۔ اسپارکوں کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان کم ہے۔ رمضان المبارک 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے اور پہلا روزہ 1 مارچ کو ہونے کا امکان۔ سعودی سپریم کورٹ کی رمضان المبارک کے چاند کی رویت کی اپیل۔ رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 1,79,689 روپے مقرر۔ یکم رمضان کو سیونگ اکاؤنٹس، منافع اور نقصان شیئرنگ اور دیگر مشابہ اکاؤنٹس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ وزارت تخفیف غربت کی بینکوں کو کٹوتی کے بعد زکوٰۃ مرکزی زکوٰۃ اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی ہدایت۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے دورے کے دوران اسلام آباد میں رم جھم۔ وزیر اعظم شہباز شریف شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو چھتری کے سائے میں گاڑی تک لائے۔ ولی عہد نے شہباز شریف سے چھتری لینے کی کوشش کی، تاہم وزیر اعظم نے معزز مہمان سے اصرار کر کے چھتری اپنے ہاتھ پہ تھامے رکھی۔ دونوں رہنماؤں کے مسافے کے دوران چھتری اسحاق ڈار نے لے لی۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم نے چھتری واپس لے لی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم۔ عام بس کی نسبت ART کے لیے روڈ پر کم جگہ درکار ہوگی۔ ART 3 کوچز پر مشتمل بس ہے جس میں 300 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ روایتی فیول کی بجائے مکمل سولرائز سسٹم پر چلے گی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ میں ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ 3 مراحل میں 10 شہروں میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب میں 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ سندھ کابینہ کا کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں، خواتین کے لیے پنک الیکٹرک موٹر سائیکلز خریدنے کا فیصلہ۔ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ K4 منصوبے کے لیے پانی کی فراہمی، کنجر جھیل اور KB فیڈر کی فوری بہتری کا بھی فیصلہ۔ ٹاؤ یونیورسٹی کو اینٹی اسنیک اور اینٹی ریبیز ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک کمپنی قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی رمضان المبارک کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کا بھی حکم۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، انتظامیہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر نظر رکھے، ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا رشکئی اسپیشل اکنامک زون کا دورہ۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ وزارت توانائی، مائنز اینڈ منرل میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کو KP میں سولر سسٹم اور معدنیات کے لیے صنعتی یونٹس لگانے کی پیشکش۔ علی امین نے کہا، KP میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صنعتوں کو مختلف مراعات اور سستی بجلی کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کلین اینڈ گرین انرجی پر بھرپور کام کر رہی ہے۔ چین کے سفیر نے کہا، صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کے عزم کو سراہتے ہیں۔ پاک چین تعاون سے دوستانہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔